Actually, just now Madam said, it's a very short span. As we have a bonding around only the few months, that's around 5 to 6 months only. Each and every person will be having their own teaching style. Even though I'm also feeling somewhat strange when it comes to here, because previously I have 11 years worked in the previous school, each and every one, and we felt something that is the students are going to accept, or it may take some time, but within a short time and the students are accepted as. And one more thing, I never felt it is a new school and all you are my new children. And whenever I went to the 10th class room, I feel that it is my 10th class room only, my previous 10th class room. There is nothing changed. There is nothing changed. The students will be and my class is a routine class. And actually I don't want to say it's in a farewell. It's in a time for the refreshment, because it's almost the end of the what we have the enjoyed or lot things from the last 10 years. It's a time to rejuvenate and for the preparation for the exams, and all you have to prepare well. అక్కడికన్నా ఇది బెటర్గా ఉంది అన్నప్పుడు మీ రిజల్ట్స్ కూడా బెటర్గానే ఉండాలి అని చెప్పారు. కనుక మీ తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆశయాల్ని, అలాగే టీచర్ల యొక్క ఆశయాల్ని కూడా చేరుకుంటారని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే బస్సులలో మీ పేరెంట్స్ చెప్పే విషయం, బస్సులలో ప్రత్యక్షంగా 5th క్లాస్ 6th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఆటోలలో కూడా వచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాల్ని ఓర్చుకొని ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనం వాళ్ళ ఆశయాలకు అనుగుణంగా చదువుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులకు ఒకప్పుడంటే 4-5 మెంబర్స్ 3 మెంబర్స్ ఉండేది. ఇప్పుడు 1, 2 లేదా 1 ఆర్ నన్. మీరు ఎట్లుండాలంటే, సంస్కృతంలో ఒక పద్యం ఉంది, ఏకోహి కున్వాను పుత్రో నీక్రేణ శతైరపి ఏకచంద్ర ప్రకాశైనం నక్షత్రం ఏం ప్రయోజనం. గుణవంతుడైనటువంటి వాడు అంటే మీ తల్లిదండ్రులకు మీరు గుణవంతుడైనటువంటి వాడు పిల్లలు ఒకరున్నా సరిపోతుంది, వాళ్ళ యొక్క లక్ష్యాన్ని చేర్చుకోవచ్చు. గుణహీనుడైనటువంటి వాళ్ళు పుత్రుడు కానీ పుత్రిక కానీ వేస్ట్. ఆకాశంలో లెక్కలేనన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా చంద్రునికే విలువ. కనుక మీరు కూడా మీ తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆశయాల్ని సాధించాలని నేను అనుకుంటున్నాను. We must read perfect, and from that Srikanth sir said how to perform examinations, and all the teachers. Last Vinay sir said what that without a spinal cord we can't stand, we can't live, we can't live in a proper way. So all are very important in our life. It is very important to stand properly, not like this in front of so many people, to stand proudly and very in a good manner. We should have good manners, good study. We should be in a good position, higher position. To get good position, we need to read proper way with good hard work. That means hard work means daily yoga, మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ కూర్చొని చదవడం కాదు, ఇష్టంతో మనసు పెట్టి ఇష్టంతో చదివితే ఏదైనా రీచ్ కావచ్చు. We have already a chemistry teacher said, what is that? Today
Today is first. From 21st onwards, you have examinations. So in between, how many days? Only 20 days. Only 20 days. And you should plan these 20 days wisely. So plan well, don't waste the time, and we have very little time. Already all the teachers gave the all type of advices to you. And finally, our 9th class teachers also, what they said, ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మన్నించమని. ఇది ఎవరి ప్రోగ్రామ్ రా? మన ప్రోగ్రామ్. మనలో మనకుంటే ఏమైనా ఫీలింగ్స్? నో బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్, అవునా? సో ఒకటే, వెరీ సింపుల్. కొన్ని హార్డిల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే 10th కి నాకు పెద్ద ఇంటరాక్షన్ లేదు. మేము వచ్చి 5 months అవుతుంది. ఈ 5 monthsలో 6 months కంప్లీటెడ్. 6 monthsలో నేను మీ క్లాస్కి వచ్చింది 2 to 3 times. అది కూడా ఎందుకు? క్లాస్ వీక్ అని. మీరు ఎక్కడైతే తప్పులు చేశారో ఆ మిస్టేక్స్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి, వాస్తవానికి వినయ్ సార్ అన్నాడు, ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీ క్లాస్లో కంటే ప్రిన్సిపల్ రూమ్ లో ఎక్కువసేపు డిస్కషన్. ఎందుకు అంటే, ఎందుకు అల్టిమేట్ మీ క్లాస్కి రావాలి అంటే ఏంటి? మీరు ప్రాపర్ వేలో చదవాలి, ప్రాపర్గా క్లాసెస్ జరగాలి అంటే ప్లానింగ్ అక్కడ జరగాలి. సో నేను మీకు రాకుండా అక్కడే ఎక్కువ ఉండాల్సి వచ్చింది. ఐ హోప్ ఈ 20 days నేను మీ దగ్గరికి కొంచెం రీచ్ అవుతా అనుకుంటున్నా. ఈ 20 daysలో ఏదైతే నేను మిస్ అయ్యానో, అంటే ఈ రోజు వరకు, యాక్చువల్ ఈ రోజు కూడా మీ 10th marks సెండ్ చేయాలి. 11 o'clock జూమ్ మీటింగ్ ఉంది. ఇవన్నీ చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ మీకు 3rd నుంచి 5th లోపు 10th marks మేము పంపిస్తేనే మీకు యాన్యువల్ మార్క్స్ వస్తాయి. FA మార్క్స్ మొన్నటి దాకా కరెక్షన్ అయిపోయినాయి. చాలా వర్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ నుంచి చూసుకుంటున్నాం. మీ క్లాస్కి వచ్చి ఇంటరాక్ట్ అయ్యే టైం చాలా తక్కువ ఉంది, బట్ దాన్ని కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా. నాకు తెలుసు మిస్టేక్స్ చేయడం కామన్. అండ్ ఇంకో విషయం కంపల్సరీ ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, స్టార్టింగ్లో రాగానే ఇంటర్మీడియట్ 2nd year లాగానే 10th class చిల్డ్రన్ కూడా కొంచెం అబ్నార్మల్గా అనిపించారు అని ప్రధానంగా మన టీచర్స్ అన్నారు. నాకు కూడా అదే అనిపించింది. కానీ విత్ ఇన్ షార్ట్ స్పాన్ యువర్ క్లాస్ టీచర్ ప్రతిభ మేడం చేంజ్ ఆల్ యువర్ బిహేవియర్. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ అబౌట్ దట్ థింగ్. అది కంపల్సరీ చెప్పాలి. 10th class పిల్లల్ని మేడం అడాప్ట్ చేసేసుకుంది. మా పిల్లలు కన్వర్ట్ కంప్లీట్ చెప్పాలరా. So anyway, respected principal sir, my colleagues, dear children, నేను ఫస్ట్ టైం స్పీచ్ చేయడం అసలు ఏమి ఇవ్వాలో నాకు కూడా అర్థం కావట్లేదు. సో ఏదేమైనా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు నా కళ్ళ ముందుండి పెరిగిన పిల్లలు. సో మీరు బాగా చదివి స్కూల్కి మంచి ర్యాంక్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆన్సర్ చెప్పండి. ఒక మనిషి బతికే కాలంలో స్పైనల్ కార్డ్కి ఇంజురీ అయితే మనిషి బతుకుతాడా, చచ్చిపోతాడా? బతుకుతాడా? స్పైనల్ కార్డ్ దెబ్బతింటే మనిషి బతుకుతాడా, చనిపోతాడా? బతికి రోజు వస్తాడా? బతికి రోజు వస్తాడు కదా. స్పైనల్ కార్డ్ డ్యామేజ్ అయితే కంప్లీట్గా మంచం మీదే. అట్లనే ఒక స్టూడెంట్కి ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళ లైఫ్లో నుంచి పోయిందనుకోండి, వాడు బతికినా ఏమీ సాధించలేడు. ఐఎమ్ షూర్. ఎందుకంటే మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ జనరేషన్స్, మీరే ఇప్పుడు ఇంత షార్ప్ ఉన్నారు. మాకు తెలియని టెక్నాలజీ కూడా మీరు వాడుతుంటారు. ఇంకా కమింగ్ జనరేషన్స్లో ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించుకోండి. ఒక చెట్టు ఉంటే చెట్టుకి ఎన్ని కొమ్మలుంటే చెట్టు అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. ఒక చెట్టుకి, ఒక మొక్కకి సైడ్ బ్రాంచెస్ ఎన్ని ఉంటే ఆ మొక్క అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. అట్లనే ఒక స్టూడెంట్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే వాడు చదివేటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ అలా ఉండాలి. నీకు ఇప్పుడు ఇట్లా ఉన్నావు, నీకు ఒకటే ఒక బ్రాంచ్ వస్తుంది, అది 10th class అయిపోయిన తర్వాత ఒక బ్రాంచ్, నెక్స్ట్ ఇంటర్, డిగ్రీ, ఇలా పీసీ. లైఫ్లో నువ్వు ఎన్ని క్వాలిఫికేషన్ చేసుకుంటే నీ లైఫ్ అంత కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది.
సో కాబట్టి కీప్ ఇట్ మై చిల్డ్రన్. ఇక్కడ చూసిన తర్వాత నాకు 10th వచ్చేసరికి ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాను. మాకు ఇంటర్మీడియట్ సార్లో ఒక సార్ ఉండేవాడు, ఫేవల్ పాటలో పాడేవాడు, అదే ఇప్పుడు పాడతారు. ఓ మారియా ఓ మారియా ఓ మారియా ఓ మారియా, రేపన్నది మాపన్నది పనికిరాదులే ఓ మారియా, ప్రతిరోజు విలువైంది కాదా, ప్రయత్నిస్తే గెలిపేదో రాదా, అరే చేద్దామంటే చూద్దామంటే కాలం ఆగదు, అయ్యేదేదో అవుతుందంటే కలతే తీరదు. థ్యాంక్ యూ. లెక్చరర్లు ఉండడం జరిగింది. తర్వాత సార్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు పనిచేసినటువంటి పాత కళాశాలలో అత్యుత్తమమైనటువంటి రాష్ట్ర స్థాయి మార్కులు అనేటువంటివి కూడా తీసుకురావడం అనేటువంటిది జరిగింది. కాబట్టి మన దగ్గర కూడా మంచి విద్యార్థులు ఉన్నారు. మీరు కూడా కొంచెం కష్టపడితే మనం కూడా మంచి అత్యుత్తమమైనటువంటి ఫలితాలతో మన పాఠశాల అనేటువంటిది కూడా జయశంకర్ జిల్లాలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మంచి మార్కులు మీరు కూడా సాధిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. తర్వాత ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఏమనుకోవద్దు, ఎందుకంటే ఫేర్వెల్ పార్టీ అనేటువంటిది కొంచెం లేట్గా అరేంజ్ చేసాము. దీన్ని ఒక 10 రోజుల ముందే అరేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఇంత లేట్ కావడం అనేటువంటి జరిగింది. దీన్ని ఎవరు తప్పుగా అనుకోకుండా నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ పార్టీకి మాకు అనగా 9th క్లాస్ టీచర్గా నేను కోంబెల్లి సార్కు మరియు మా 9వ తరగతి విద్యార్థులకి కోఆపరేట్ చేసినటువంటి మన పాఠశాల అధ్యాపకులకి, ప్రిన్సిపాల్ సార్ గారికి, మరియు 10th క్లాస్ టీచర్లు అయినటువంటి ప్రణీత మేడం గారికి, శ్యామ్ సార్ గారికి, ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయులకి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ మరొకసారి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.